дуруд бинандаи азиз, мо дар мусоҳиба бо устоди азизу арҷманд, номзади илми филология, яғнобишиноси маъруфи ҷумҳурӣ Мирзоев Сайфиддин, мудири шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллои Рӯдакии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон қарор дорем. дуруд устод, шумо мегуфтед забони суъудӣ чӣ гуна забон аст ва ба гурӯҳи кадом забонҳо дохил мешавад? албатта чуноне аз таърих ва давраҳои тақсимбандии давраҳои забонҳои эронӣ маълум аст, забони суъудӣ яке аз забонҳои эронии миёна ба ҳисоб рафта ба гурӯҳи шарқии забонҳои эронӣ дохил мешавад ва маълум аст ки доираи густариши ин забон ҳам хеле фароғ буд. дар замоне яъне яке аз забонҳои бисёр шинохта ва мӯътабари ҳамон давр буд ва як забони байналмилалии тоҷирон ҳам дар ҷодаи роҳи Абрешим яъне шинохта мешуд ва давраи густариши он аслан аз ҳазораи аввали солҳои пеш аз милод яъне то асрҳои даҳи милод, яъне дар сарзамини суғд ё ки пойтахти ҳамон мардуми суғд шаҳри Самарқанд буд, дар ҳамин водии Зарафшон яъне густариш дошт. масалан минтақаҳои имрӯза Самарқанд маркази ё пойтахти мардуми суғд, Бухоро, ноҳияҳои имрӯзаи Панҷикат, Айни то ҳамон Мастшоҳ, яъне ин тараф ҳамон вилояти суғди имрӯзамон хулоса ки ин номгузорӣ ҳам бесабаб нашудааст. албатта чун суғдиҳо дар ҳамон минтақа, дар ҳамон сарзамин бо забони суғдӣ гап мезаданд ва мавзеи густариши забони суғдӣ буд. барои ҳамин забони суғдӣ то омадани арабҳо, яъне то омадани арабҳо як густариши хеле доираи густаришаш хеле зиёд буд ва пас аз омадани арабҳо оҳиста оҳиста ин забон дар зери таъсири забони арабӣ, забони форсӣ ва забони туркӣ, яъне оҳиста оҳиста дар аз густариш афтод бо вуҷуди ин то асрҳои аввали аср, охири асрҳои 13 ва аввали асри 14 боқӣ монда буд ва чуноне таърихнигорон навиштанд, ин забон то ҳамин давраҳо дар баъзе рӯстоҳои калони гирду атрофи Бухоро, яъне бо ин забон мардум гуфтугӯ мекарданд. омили асосӣ аз байн рафтани забони суъудӣ чӣ буд устод? чӣ ки шумо таъкид кардед, омилҳои дигари аз байн рафтани забони суъудиро забони арабӣ, забони туркӣ ва забони форсӣ гуфтед. дигар забонҳо тавонистанд ки то андозаи худро мавҷудияти худро ҳифз намоянд? албатта ин воқеи чиз давраҳои забони чуноне гуфтам, ҳамон давраҳои мо ин масъаларо бесабаб нагуфтем, яъне давраҳои забони ҳамон давраҳое ки ба се гурӯҳ ин забонҳои эрониро гурӯҳбандӣ карданд. давраи форсӣ бостон, яъне ин чизи воқеӣ дорад, ҳамон забонҳои форсии бостон ҳамон дар як давраи муайян аз байн рафтанд ва ба ҷои онҳо забонҳои форсӣ миёна ба вуҷуд омаданд ва бо ҳамон гузашти айём ин забонҳои эронӣ миёна мо ҳам дар зери таъсири забонҳои дигар аз байн рафтанд ва забонҳои эронӣ нав ба вуҷуд омаданд. албатта ҳамин забони суъудӣ, забони хоразмӣ ва дигар забонҳое ки масалан дар ҳамон давра
با این زبان ها مردم گفتگو میکرد، همون در زیر تاثیر همین زبان هایی که من نامبر کردم، در زیر تاثیر اونها، چون ما میدونیم وقتی که عرب ها آمدن البته دین خود رو جاری کردن و همین واسطه آهسته آهسته این، یعنی وقتی که از چند طرف مثلا زبان های بزرگ، یعنی این زبان سعودی رو محاصره کردن، خواهیم نخواهیم بعد آهسته آهسته این زبان در زیر تاثیر امونو از بین رفت که امروز ما این عامل رو هم دیده میتونیم که همون زبان های بزرگ آهسته آهسته هم زبان های خرد رو فرو میبرند، چنانه که مثلا نهنگ در زیر بحر ماهی های خرد رو فرو میبرد، این زبان هم همین خیلی است. از این زبان هایی بودن که البته اونها گسترش یافتن، چون که مثلا یک زبان سعودی که از سه طرف محاصره شده بود و زبان دین اسلام مثلا از یک طرف، زبان های فارسی همون مثلا از یک طرف و زبان های ترکی هم چند مثلا به چند گروه تقسیم میشه، اونها از یک طرف، یعنی در زیر تاثیر همین زبان ها زبان سعودی هم دیگر مثلا قوت نکرد، چون که سمرقند، بخارا زیر تاثیر عرب ها بود و خواهید نخواهید وقتی که مسئله دین هست اونها رو مثلا در همون تا عصر 10-11 اون خواهیم نخواهیم اونها گرویدن به دین اسلام آهسته آهسته. البته وقتی که دین رو قبول کردن البته زبان هم از بین رفت. شما گفتید استاد که در منطقه‌های سمرقند و بخارا زبان سعودی رایج بود. استفاده دیگر زبان‌ها در کدام سطح در این منطقه قرار داشت به مانند زبان خوارزمی؟ اون با از زبان مثلا از زبان سعودی هم پیشتر از بین رفت، چون که اونها قدر چیز نداشتن. در همون دولت بین زبان‌های فارسی ایرانی میانه شرقی اما یکی از همون مهمترین زبان‌ها و گسترش یافته زبان سعودی بود. با وجود همین در بین همین چند عصر، یعنی از اگر عرب‌ها در عصر 7 تا 8 مثلا سرزمین سعود رو اشغال کرده باشن، مثلا این زبان تا عصرهای 13-14 همین داده توانست، دیگر قدرت نکرد. یعنی آهسته آهسته زبان علم هم زبان عربی شد، مثلا دیگر مسئله مکتب و دیگر مثلا وقتی که همون کتاب و دفتر و مثلا مطبوعات هم از بین رفت، زبان هم آهسته آهسته کاهش می‌یابد. زبان با همون مطبوعات و با همون چیزای رسمی هم اسناد دولتداری این چیزی هم با زبان عربی بود، برای همین مجبور در مدتی همون 300-400 یا 500 سال این زبان هم یعنی همون مقام پیشترای خود رو گم کرد، تاوان مثلا داشتن این زبان رو از دست داد. از این خاطر همین عامل‌هاش و همین اصلا تاثیرپذیری زبان تاجیکی از سعودی در مقایسه با زبان فارسی در چی سطح قرار دارد؟ البته سرزمینی مثلا سعودی ها که امروز من نامبر کردم مثلا بخارا و سمرقند امروز به آسیای میانه، یعنی آسیای میانه و مرکزی و این چیزا دخل داره، در اینجاها زبان تاجیکی گسترش یافته بود. زبان فارسی میگویم در ایران است، اونا مثلا گویش های دیگر دارن یا مثلا با بعض همان خصوصیت های گراماتیکی و مثلا لکسیکی و فونتیکیشون از این فرق میکنن. برای همین اونا که دورتر بودن، برای همین تاثیرپذیری زبان تاجیکی به زبان مثلا سعودی بیشتر بود. زبان اغنابی رو زبان سعودی نو یا اینکه ادامه دهنده زبان سعودی یا اینکه یکی از لهجه‌های زبان سعودی میگن. زبان اغنابی تا کدام اندازه توانست که خصوصیت‌های زبان سعودی رو تا خود نگه دارد و تا امروز به ما آورده رساند؟ البته وقتی که
اما دانشمندان محققان یک زبان رو تحقیق میکنن، اونها هم مثلا به سبب این سخنها رو نمیگویند. مثلا زبان یغنابی رو به سبب دانشمندان قبلی ما نه، اگر خود یغنابی ها میگفتن که این زبان سغدی نبست، شاید مردم دیگر خیلی قبول میکرد. وقتی که مردمی غیر این سخنها رو میگوید، البته او حقیقت دارد، یک دلیل دارد، به دلیل این چیزا نمیشد. بنابر همین دلیل دانشمندان در آن است که برای آن زبان یغنابی را برای آن سغدی نمیگویند، که البته همون پیش از همه همون فعل که همین ستونی شاه ستونی هر یک زبان است، بیش از 90% فعل های زبان یغنابی یعنی همون بنیاد قدیمه خود را، یعنی همون از زبان سغدی هیچ تفاوتی ندارد، یعنی همون فعل های سغدی هستند. شاید بعضش با کمی فرقیت های آوازی، بیشترش در همون شکل و در همون معنا. بعد مثلا زبان یغنابی که در یک کوهستان دوردست جمهوری تاجیکستان را قرار داشت تا سالهای مهاجر کنانه، یعنی تا سال 1970 البته زیاد تعداد زیاد هم نبودن. برای اونجا که جای دستنارس بود، زبان در جای مثلا باقی میماند که تحتش نباشد. وقتی که اگر در همون یغنابی ها هم در تحتش میشدن، اون از اون زبان هیچ چیز نمیموند، مثل هم سمرقند و بخارا و مثلا پنجکت یعنی از این زبان هیچ باقی نموند، چون آنها در همون کوهستان دوردست زندگی میکردن. به همین خاطر این زبان در همونجا باقی ماند و خصوصیت های زبان سغدی رو در خود حفظ کرد، چون که زبان های دیگر اونجا تسلط نداشتن. مثلا آنها قریب 9 ماه مثلا با دیگر موضوع های مثلا همون وقته یا امروزه تاجیکستان به رفت آمد بند میشد. اون وقت زمستان های دوره امروزه ما و زمستان های دوره پیش نیست. یعنی در اون وقت خودی همون یغنابی ها نقل میکنند، اون وقت خیلی برف اونجا زیاد بود و حتی از یک دهه به دهه دیگر رفت آمد قطع می شده. برای همین وقتی که رفت آمده، همین زبان هم در اونجا باقی ماند و همین بیشتری خصوصیت های زبان سغدی رو نگاه داشت. و دلیل محققان در چیست؟ برای چی مثلا زبان یغنابی رو مثلا ادامه زبان سغدی میگویند، زبان سغدی نو میگویند، یکی از لهجه های زبان سغدی میگویند؟ چنانه میدانیم، ببینید زبان تاجیکی ما دارای چند لهجه است، هر یک ده با همین گویش خودش را دارد. همین زبان سغدی هم مثلا همین خیلی دارای گویش های مخصوصی خودش بود. گویش سغدی بخارا بود، گویش مثلا لهجه سغدی سمرقند بود و غیره. یعنی از این خاطر دانشمندان هم به این چیز اشاره کرده، گفتن که یکی از مثلا لهجه های زبان سغدی. و دلیل دیگر در اون است که وقتی که حجت های سغدی رو مثلا از ترکستان چین یافتند، از خود خاکی مثلا سغد، یعنی از همینجا و از مغولستان، از دیگر جاهای مثلا جمهوری ازبکستان امروزه ما، از مثلا پنجکت همه حجت های سغدی رو پیدا کردن. همه خودی دانشمندان در آن اندیشن و با تقویت همون مثال های و چیز شاهد ها میگویند که همین ترجمه یا برگردانی همون حجت های زبان سغدی توسط همین زبان یغنابی برای آنها راه را آسان کردن. یعنی با شرافتی زنده ماندن زبان یغنابی همون حجت های سغدی
ترجمه و رمزکشایی گردیدن. ما باید این چیزها رو مثلا فراموش نکنیم و همون محققا هم که بسیار محققانی ورزیده بودن، اونها هم مثلا سخنهای خود رو به دلیل نمی گفتن. ما به اونها مثلا اظهار سپاس میگوییم که من هم حجت های سعودی را ترجمه کردن و زبان یغنابی که مثلا چند صد ساله یا زبان سعودی چند از همون عصر هشت که به نام و نشان شده بود، در سال 1870 با دویم باره مثلا توسط همون شرقشناسان روس این زبان باز یک با نام زبان یغنابی یعنی برای محققان در خود را باز کرد. استاد در مورد دانشمندان سعودی‌شناس گفتید معروفترینشون کیا هستند استاد؟ مثلا بیشتری همون سوخت‌شناسایی که مثلا در گذشته به زبان یغنابی به مثلا همون زبان آموزش زبان سعودی مشغول شدن، بیشتری آنها خیلی معروفن، مثلا مثل میخائیل نیکولایویچ باگالیوبوف. پیش از وی مثلا آلمان یونکر شاگردان آنها، پس از مثلا اندریف خیلی کس بیشتر به همون زبان یغنابی و مقایسه همون زبان های سعودی و البرت لیونیدویچ خراموف و بود چندین عالمان روس و اروپا به این کارها مشغول شدند که البته امروز نام آنها در تحقیقات ها در تاریخ زنده است. زبان سعودی در مقیاس جمهوری تاجیکستان تا کدام اندازه آموزش شده است و چه کارهایی در این سمت به انجام رسیده است؟ از زبانشناسان تاجیک کیها به آموزش زبان سعودی دست زدند و چه کارهایی رو به سامان رساندند؟ البته من البرت لیونیدویچ خراموف رو به سبب اینجا یادآور نشدم. اون کس به واسطه وقتی که از روسیه به اینجا بیشتری عمر خود رو در همین جا گذرانده است و او همه زاده چیزی تاجیکستان است. مثلا همه بیشتری عمر خود رو به همین زبان و لهجه های زبان تاجیکی مخصوصا به گویش های آموزشی گویشی مسشای کوی و زبان یغنابی، زبان مقایسه زبان یغنابی با زبان سعودی عمر خود رو اون کس در همین جا گذرانده است. و از سوخت‌شناسانی که به واسطه مشغول شدن از تاجیکان، البته امروز یک نفر برکت الله اشروف است مخصوصا به همین مسئله سر و کار دارد. اون کس هم البته زاده همین تاجیکستان هستند لیکن متاسفانه امروز مثلا در خارج کشور هستند، یعنی در خارج کشور کار و فعالیت میکنند لیکن کاری تحقیقاتیشون اصلا به همین آموزشی زبان سعودی است. اینستیتوت زبان و ادبیات در سمت سعودی شناسی چه کارها رو انجام داده است؟ در اینستیتوت متخصص زبان سعودی که مخصوص به زبان سعودی مخصوص اینا باید ما قید کنیم مخصوص به زبان سعودی مشغول شده باشند. ما حالا این گونه متخصص رو نداریم. اون متخصصایی هستند که اونها به زبان یغنابی یعنی سعودی نه مشغول هستند. وقتی که ما زبان سعودی میگوییم باید زبان سعودی کهن میگوییم او مثلا مسئله دیگر برای همون گفتم باید همون وقتی که همون سوخت‌شناس میگوییم باید خط را شناسد. خطی همون او الفبای سعودی هم مثلا یک خیلی چند دو سه نوعی الفبای سعودی است که اونها را دانستن در کن، چون که همون حجت های سعودی که پیدا کردن اونها با چند خط نوشته شدن، با خطی مثلا با الفبای سعودی مانوی، با الفبای مسیحی، یعنی اونها هم شکل‌های گوناگون دارن، شکل‌های دارن که پیوست میشن، شکل‌های دارن که پیوست نمیشن. بنابر همین من به سبب نگفتم که مخصوص به زبان سعودی کسی مشغول در تاجیکستان همون
کم و بیش همون برکت الله شروف است. اما ما اکنون به واسطه با زبان سعودی مثلا سر و کار نداریم، چون که برای این کار مکتب مخصوصی سوخت شناسی رو گذاشتن در کار. متاسفانه امروز همون سوخت شناسای مشهوره که سوخت شناسای شناخته‌ای که من نامبر کردم برخی از آنها در قید حیات نیستن. در مثلا در زمان شوروی مخصوص در سن پترزبورگ یک مکتب مخصوصی سوخت شناسی بود، اونها از بین رفتن. با همون بسیار مثلا یک مکتب بزرگی بود که اونها از مثلا امروز نسل جوان البته کم است، کم البته هستن، در آلمان هستن، در هر کجایی هستن، لیکن مثلا یکی از سوخت شناسای شناخته مونیز در ایران 2 نفر ولی 3 نفر داریم در ایران هستن. یک نفرشون اگر شنیده باشید بدرالزمان قریب، اون کس از دنیا گذشتن و شاگرد اون کس زهره زرشناس در قید حیات هستن. اون کس هم یک سن سالشون نزدیکی مثلا 80 است و یک نفر کمی جوانتر محمد شکری هستن که اون کس هم از شاگردان مکتب اروپا هست. البته منم به اون کس درس زبان یغنابی آموزنده بودم در اروپا، در همونجا آشنایی پیدا کردیم. همون 3 نفر در ایران با سوخت شناسی یکیش گذشت، 2 نفرشون حالی هستن. چرا استاد در جمهوری ما مکتب سوخت شناسی موجود نیست و تا کدام اندازه بودن این مکتب برای ما مهم است و از نبودنش تا کدام اندازه ما ضرر میکنیم؟ البته هر چیزی که هست او اهمیت دارد. تاریخ ماست یکمش. وقتی که ما تاریخ خود رو میدونیم، از گذشتگان خودمون و یعنی آگاهی داریم، یعنی این از خودشناسی و خود آگاهی ملت تاجیک خبر میدهد. یعنی یکی از مهمیتی همین دانستن زبانهای قدیمه ما این است. دویم چیزش این است که مثلا وقتی که ما میدونیم که همین زبان سعودی مثلا زبان بین المللی تجارت راه ابریشم بود. این هم البته این اهمیت دارد. اهمیت نیست، اهمیت دارد. سوم مثلا برای آموزش تاریخی زبان، ریشه شناسی، همون بسیار مسئله های زبانمون که امروز ناشناخته ماندن و امروز مثلا با شرافت استقلال جمهوری تاجیکستان همون البته بعضی ها همین مسئله رو آوردن. این هم یک اهمیتی. چهارمش این که مثلا زبان سعودی یک پاره از اون زبان سعودی که امروز ما اونها رو یغنابی میگوییم، این هم اهمیت بزرگ دارد و همین از قدیمه بودن زبان تاجیکی همون از این، یعنی این زبان هایی که ما امروز درباره اون زبان یعنی زبان سعودی صحبت میکنیم، یعنی یکی از پایه های همین زبان تاجیکی است. یعنی مهمیتش اینه، یکی از پایه هایش که مثلا البته در تشکل زبان تاجیکی هر یک زبان که زنده است البته یک نقش مخصوصی خود رو اجرا میکنه. شاید اون کلمه هایی که مثلا ما کلمه های غیر تاجیکی که امروز استفاده میکنیم، شاید همون کلمه بنیادی اون در زبان یغنابی امروزه موجود باشه و ما میتوانیم اون کلمه رو گیریم به جای همون کلمه های غیر تاجیکی آنها رو گذاریم و استفاده کنیم. این است اهمیت بسیار مهمی زبان های قدیمه ما امروز در تاجیکستان. البته این از خودشناسی و خود آگاهی ما درد میدهد که مثلا
زبان یغنوبی. اینا همون تاجیکای اصیل هستن، تاجیکایی هستن که در کوهستان که بودن بسیار آمیزش نیافتن یا مهمیت دیگری اون همین خارجی ها که امروز بیاین این زبان ها رو میومد. این زبان های بنیادی هستند. چنانه میگویند، چنانه که میدونیم مثلا امروز همون اون چیزی که دستخط است، دستخط یا دستدوز، قیمت اونها خیلی بالا است. همین زبان های قدیمی که امروز در تاجیکستان ما موجود است، اینا هم مثل همون دستخط ها، مثل همون دستدوز ها خیلی نادر هستند. ما این زبان ها رو باید حفظ کنیم. برای همین اهمیت بودن این زبان ها برای ما یا حفظ کردن آنها تا جای امکان است برای مثلا دولت ما که امروز یک صاحب استقلال هستیم، باید این زبان ها را حفظ کنیم. این زبان ها همین یک مغز همون زبان تاجیکی هستن، مغز زبان تاجیکی هستن، شیره همون چیز هستن. البته هستن نفرهایی که با همین چیزها صرفم نمیرن یا اهمیت نمیتن، لیکن مثلا روزی میشود که شاید یک کلمه زبان یغنوبی یا زبان های پامیری و مثلا به طلا برابر میشود. اهمیت دارم. به سبب مثلا همون عالمان گذشته، محققایی که او همین سخن رو هم عالمان غیر یغنوبی و غیر تاجیک به زبان آوردن. مثلا خانس شیلد یکی از محققان شناخته آلمان وقتی که به تاجیکستان می بیاید با زبان سعودی و عموما به زبان های کوهستان تاجیکستان مشغول می شود. بعد همین اندیشه در آخر بعد اندیشه خود رو بیان می کند که میگوید که همین زبان های کوهستان تاجیکستان، آموزشی زبان های کوهستان تاجیکستان برای زبان شناسی خیلی مهم هستند و من مضمونش رو میگویم. میگوید که یکی از این زبان ها زبان یغنوبی است. یعنی بینه اهمیت زبان مثلا همه زبان های به خط و الفبایی که امروز در سرزمین تاجیکستان ما هست، همان اهمیت آنها رو مردمی مثلا غیر تاجیکا چنین به قلم دادن. یا مثلا علمای روس بسیار، یا مثلا خودی اندریف هم بسیار یک وای دارند که همین زبان های کوهستان رو بسیار جالب تصویر کردن، اهمیت آنها رو که باید آنها یعنی آموخته شوند هر چی زیادتر و بیشتر، چون که نسل کلان که از بین رفت خواهید نخواهید اون نسل بعدی مثل آنها زبان رو طبیعی نگه داشته نمیتواند، مخصوصا در شرایط امروزه ما همه میبینیم متنهای گذشته رو، متنهایی که پیشتر ثبت کرده بودن محققان و متنهای امروز مردمی که امروز صحبت میکنن. البته بعد یک چیزی دیگر است، وقتی که مثلا همین یک گل در همین جا اگر رویده باشد، همین گل رو ما کنده در دیگر جا شنونیم، دیگه او رنگ و یعنی همین چیزی خود رو خواهیم نخواهیم گم میکند. همین مردم یغنوب رو هم که از سرزمین خودشون از یغنوب مهاجر کرده به ناحیه ظفرآباد بردن، یعنی آنها در احاطه زبانهای کلان، البته زبانهایی که خط و الفبا و مکتب دارند، مثل زبان دولتی خودمون، زبان تاجیکی، زبان ازبکی، خبر در اون زمانی که مهاجر کردن زبان روسی، در اون محیط زبان خواهیم نخواهیم همون بعضی خصوصیت های همون یا چیزی خود رو گم میکنن. در محیط یغنوب همون خصوصیت های مخصوص خود رو نگاه می داشت. البته اگر در اونجا مثلا تا امروز اگر
می بودن و اونها رو مهاجر نمی کردن، مثلا شاید عمر این زبان با چند صد ساله دیگر یعنی بیشتر میشه. яғнобишиносони ҳирфаӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёданд, чунки соҳибони забони яғнобӣ дар ҷумҳурӣ қарор доранд. оё институт тасмим надорад ки дар асоси омӯзиши забони яғнобӣ ё ин ки мактаби яғнобишиносӣ мактаби содишиносиро бароҳмонад ва дар ин самт шогирдонро тарбия кунад ва мутахассисон ба воя расонад? дуруст, ин масъалаҳо аз давраи пеш буд, аз даврае ки масалан ман вақти донишҷӯ будам, ин масъала буд ки бояд масалан як мактаби ҳамон ақаллан як гурӯҳи яғнобшиносӣ дар назди институти забону адабиёт бошад. ба ҳамин хотир ҳамин бисёр ҳамон директори ҳамон вақта абдуқодир маъниёзов хеле кӯшиши зиёдам карданд ва ҳамон асосгузори аслан ҳамон имрӯз ки хеле кам аст дар гурӯҳи яғнобшиносиам аслан ҳамон абдуқодир маъниёзов ҳастанд. вақте ки ман донишгоҳро хатм кардам, маро даъват карданд, яъне бо ҳамон роҳхат ман ба институт омадам. баъд Алберт Леонидович Хромов ҳам омад, роҳбари гурӯҳ шуд. баъд Баҳриддин Ализода донишгоҳи Санкт-Петербургро хатм карда омад. бо чанд нафари дигар омаданд. албатта як гурӯҳи махсус буд, як 6-7 нафар будем. баъд ин ҷангҳои дохилӣ сар шуд, ростига ба ҳамон гурӯҳ пароканда шуд. ҳозир ҳаст, албатта ман ҳастам. ҳозир ҳамонҳо ҳамаш рафтанд, баъзеш аз дунё рафт, баъзеш аз кор рафтанд, сабабҳои маълум. танҳо ман мондам. хай гӯям ки ба хотири он ба ин ҷо мондем ки ҳамин забонро ақаллан ҳам соҳиб забон ҳастем. агар ҳамин худи мо ҳамин корро накунем, кӣ мекунад? худ ҳамин бегонаҳо омада масалан забони моро меомӯзанд, таҳқиқ мекунанд. мо дар ҳамин дохили Тоҷикистон нахуд ҳамин забонҳои худамонро масалан таҳқиқ накунем. институти забон ва адабиёт, худи шумо яғнобишинос ҳастед устод ва устод Бурҳондин низ яғнобишинос аст. оё имкон дорад ки дар худи ҳамин институт хориҷ нарафта, дар хориҷ таълим нагирифта назди дигар содишиносони хориҷӣ мактаби содишиносиро дар ҳамин ҷо таъсис дод ва дар якҷоягӣ ҳам бо омӯзиши забони яғнобӣ ва дар асоси забони яғнобӣ ба омӯзиши хат ва забони судӣ ки забони мурда ҳаст машғул шуд? албатта имрӯз чун давлати мо давлати соҳиби истиқлол аст, имконият дорем, имконияти хуб дорем. албатта дар қонуни ҳамон забон ҳам омадааст ки ҳифзи ин забонҳо масалан ин чизам хеле муҳим аст. албатта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон имконият ҳаст, лекин ман бо як бори дигар хотиррасон мекунам ки сухтшиносҳои асили мо аз байн рафтанд. масалан мактаби сухтшиносиро дигар мо шояд имконият ҳаст, лекин имрӯз боз баъзе паҳлӯҳое ҳаст ки яъне аз имконият берун ҳастанд. лекин масалан омӯзиши забон дар масъалаи омӯзиши масалан забони яғнобии нав имконияти фаровон дорем. лекин маълум аст ки ҷавонҳои имрӯзаи мо яъне ба махсусан ба илм он қадар шавқу рағбати зиёд надоранд. ҷавонҳои мо масалан тафаккури ҷавонҳои имрӯзаи мо масалан дигар аст. онҳо барои ҳамин баъзе паҳлӯҳои ҳамон манфишам аст. албатта ягон нафар аз хоҳишмандон агар пайдо шавад гӯяд ки ман забони судиро дар институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ меомӯзам, оё институт имкон дорад ки дар асоси забони ё ин ки мактаби яғнобишиносӣ ба ӯ забони судиро омӯзонад, хати судиро омӯзонад? албатта вақте ки хоҳиш дорад институт, марҳамат, мо ҷо дорем, як нафар ду нафар, барои як ду нафар ҷой ҳаст. мо
داریم جای، لیکن خواهشمندان نیستن. خیلی امروز جوان‌ها چی میخوان؟ باید معاش کلان داشته باشن. برای همون من گفتم که جوان‌ها وقتی که مثلا میبیاد اینجا داشتیم متخصصای خوب، وقتی که روز مثلا با این معاش زندگیش رو گذرانیده نمیتونه، مجبور است یک ساحه دیگر رو مثلا اختیار کند یا بررسی رود. امروز همین چیز شده است. برای همین رو به اینجا میگم مثلا اگر گوییم که اینستیتوت، البته اینستیتوت هم شرایط مهیا، برای چی؟ برای ما شرایط مهیا کرده است، برای دیگر رو مهیا میکند. بهانه نیست. خودی پرزیدنت اکادمی همین فرهاد رحیمی هم بسیار همین چیز است که همین چیزهای براه ماند، لیکن متاسفانه همون متخصصایی که مثلا همون خط سعودی رو برای ما حتی تشکیل کردن، هم فرهاد رحیمی چند سال تشکیل کردن، خب میان یک هفته 2 هفته درس میدیم، از زبان مرده رو در یک هفته و 2 هفته یاد گرفتن این غیر امکان است. زبان همون خطش رو گویم، خط او رو ما همون الفبای خودمون رو مثلا در صنف در 1 سال بعد میآموزیم، مثلا یاد میگیریم. او زبان مرده است با خطی مثلا بسیار ناشناس و این چیزی. بعد البته مشکل همینه هیچ سخنشناسی نیست که مثلا امروز بیاید همه مخصوص بیاید چند سال در اینجا کار کند و ما رو زبان سعودی و خط سعودی، این البته مشکل است. البته ما هم همین چیزهای بینابت میگیریم و تا جای امکان ما هم کوشش میکنیم. کتاب های درسی تهیه کردیم، فرهنگ های تاجیک مثلا 2 زبانه و 3 زبانه رو از روی قدرت و توانایی خودمون تهیه کردیم با زبان یغنوبی. بله دیگر خیلی کتاب های علمی و این هم همون مثلا یک اگر چیز کنیم همین هم چیزی اکادمی است و شرافتی همه اکادمی، با شرافت اینستیتوت زبان و ادبیات همین کارها براه مانده شده است و با دستگیری مثلا اینا به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان هم هست که البته همین زبانها رو خیلی تا جای امکان البته باز ما امروز با کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین کوشش کرده ایستادیم که همین اقلا در جایهای یغنام نشین همین درس‌های زبان یغنام در برنامه همون مکتب داخل کنن، اگر در هفته 2 ساعت همین زبان مادری خودشون رو خوانن. اگر این هم با یک همین دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان میشد و اگر این برنامه ها در عمل جاری شوند، مثلا آبروی حکومت جمهوری تاجیکستان، آبروی وزارت معارف من باوری دارم نه اینکه پایان بلکه بالا میرود، چون که این زبان های خودمون است، زبان های قدیمه خودمون است، باید ما افتخار کنیم. مثلا منم به قریب حاضر در نزد من 2 نفر شاگرد، یکی از فرانسه دیگری از انگلیه اومده زبان یغنوبی رو آموخته ایستادن. این هم موقع اهمیتی دیگری یکی گفتیم، اما همین خارجی ها وقتی که میبیان به تاجیکستان ما با آموزش همین زبان ها برمیگردن، همین تاجیکستان ما رو هم همین دولتی ما رو مثلا معرفی میکنن و میگوین که مثلا همون رهبران دولت تاجیکستان برای همین زبان ها شرایط فراهم آوردن و من متخصصان آماده کردن و این چیز یک با همین در سطح جهانی با تاجیکستان ما رو با از نگاه زبان مثلا وضعیت زبان میشناسن، معرفی میکنن که مثلا در تاجیکستان مثلا همین گونه زبان های قدیمه اگر همین زبان ها اگر اهمیت نداشته باشند، از انگلیس و فرانسه، از اروپا و از مثال دیگر جاها از خود همون راه های دور نمی بیان همین زبان ها رو آموزند. از این معلوم میشه که
هست چیزی که اهمیت دارد که میبیان میآموزن. همین در 2 هفته باور کنید همراه من همون یغنابی گپ میزنه. من 2 هفته درس دادم. یکیش خیر رفت دیروز از انا یکیش گفت من همین تصمیم گرفتم، گفت باید همین در مدت 1 ماه با همون زبان یغنابی صحبت کنم. صحبت میکند، گپ میزند. یعنی موضوع همون رساله دکتر پیشدیش همون زبانی فعل زبانی یغنابی است، تصریف فعل زبانی. ببینید پس ما خودمون به توجه هستیم نسبت به زبان خودمون، فرهنگ خودمون، تاریخ خودمون. این چیزا البته همون نفرایی که توجه میکنن و دقت آنها رو به خود جلب میکنن، یعنی همین نفرها معلوم میشود که اگر پیدا شد یعنی یک خودشناسی ملی، یک غرور ملی دارد. ما باید همین غرور ملی تاجیکی را گم نکنیم. саломат бошед устод. ман итминони комил дорам ки бинандаи мо аз ин мусоҳибаи пурмуҳтаво ва арзишманд ки бо шумо анҷом додем бардоштине ки ва хубе карда бошад.